अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు 8th लेसन। रोडू मोरा। रोडू बोल तो ट्री है, स्टंप। मोरा बोल तो क्राई है। ये कवि का नाम మామిళ్ళ రామగౌడు है। ठीक है। కింది బొమ్మను చూడండి, ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి। ये पिक्चर्स को देख के आपको जो है ना आंसर्स बोलना है। ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి, आंसर्स आपको बोलने का है इसके बारे में। तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पिक्चर्स देखे हैं ना अपन। కింది బొమ్మను చూడండి है ना, पिक्चर्स को देखना, ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి, क्वेश्चन के आंसर्स बोलना है अपने को। పై బొమ్మలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ऊपर के पिक्चर में क्या क्या है पूछ रहा है। పై బొమ్మలో బాటసారి, पिक्चर में शिकार करने वाला बैठा हुआ है। పిల్లలు बच्चे, పశువులు, यहाँ पे गाय ऐसा, పక్షులు బర్డ్స్, చెట్లు ట్రీస్, మొదలైనవి ఎక్సెట్రా ఉన్నాయి है। పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, बच्चे क्या कर रहे, పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు, बच्चे खेल रहे। మీరు ఎప్పుడైనా అలా పచ్చని చెట్ల కింద ఆడుకున్నారా, आप कभी ऐसा खेले झाड़ के नीचे हरे। అవును ఎస్, ఇలా పచ్చని చెట్ల కింద ఎన్నోసార్లు ఆడుకున్నాం। ऐसे हरे झाड़ के नीचे हम कितने की सार खेल चुके हैं। చెట్ల వలన మనకు ఉపయోగాలు ఏమిటి, झाड़ से अपने को क्या फ़ायदे है। చెట్ల వలన మనకు కలప, నీడ, పశువులకు మేత మొదలగు ఉపయోగము కలవు। झाड़ से अपने को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लकड़ी, झाड़ छाँव देती है अपने को। पशुవులు गाय बछड़ा भी बोला सो, మేత को खाना మొదలగు एक्स्ट्रा फ़ायदे बहुत है। పాఠం ఉద్దేశం। చెట్లు మనిషికి జీవనాధారం। जो इंसान को झाड़ के बिना रहता वो झाड़ ज़रूरी है मुझे बोल रहा है। చెట్ల వల్ల ప్రకృతి సమతుల్యత కాపాడుతుంది। झाड़ जो है ప్రకృతితో, నేచర్ సమతుల్యత, సంతులత, బ్యాలెన్స్ करना, కాపాడుతుంది, బచానా। సకాలంలో వర్షాలు కురవాలంటే, వాతావరణం కాలుష్యం తగ్గాలంటే చెట్లు ఉండాల్సిందే। ఆన్ టైం पे बारिश होना है, కురవాలంటే होना है तो वातावरण वेदर కాలుష్యం పొల్యూషన్ తగ్గాలంటే वो कम होना है, చెట్లు ఉండాల్సిందే, तो झाड़ रहना ज़रूरी है। కానీ మనిషి తన అవసరాల కోసం, ఆనందాల కోసం, ఆడంబరాల కోసం విచక్షణారహితంగా చెట్లను నరుకుతున్నాడు। लेकिन इंसान क्या करा, अपने ज़रूरत के लिए, खुशियों के लिए, दिखावे के लिए बिना विवेक के చెట్లను నరుకుతున్నాడు, तो झाड़ों को कतर रहा है। చెట్ల గొప్పతనాన్ని తెలుపుతూ వాటిని కాపాడుకోవాలని చెప్పడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం। झाड़ का मकसद क्या है, उसका प्रोडफिल क्या करना है, उसकी खूबी क्या है, उसको बताने के लिए, बचाने के लिए ये बोलना ही लेसन का उद्देश्य है, एम है, टारगेट है। अभी आपको मैं पोएम्स पढ़ के समझाता हूँ। इसका कवि परिचय। कवि पेरू बोला तो 8th लेसन जो है ना, यहाँ पे भी 8th लेसन रोडू मोरा। लेसन का नाम लिखे तो कवि का नाम क्या हो, तो कवि पेरू మామిళ్ళ రామగౌడు। మామిళ్ళ రామగౌడు జననం कब पैदा हुए, कब आने 4th जनवरी 1943। మామిళ్ళ రామగౌడు మరణం, उन्होंने कब डेथ हुए, 6th जून 2003। మామిళ్ళ రామగౌడు ఏ జిల్లాకి చెందినవాడు। మామిళ్ళ రామగౌడు जो है कोसा डिस्ट्रिक्ट में क्या है बल्कि నిజామాబాద్ జిల్లా। మామిళ్ళ రామగౌడు ఏ మండలానికి చెందినవాడు, కోసం మండల్ के है रुद्रूर। మామిళ్ళ రామగౌడు తల్లి పేరు, इनके मदर का नाम क्या है, बालम्मा। మామిళ్ళ రామగౌడు తండ్రి పేరు मल्लागौड़, इनके फादर का नाम। यहाँ पर अलग अलग पढ़े, अब यहाँ मिला के पूछ रहा हूँ। మామిళ్ళ రామగౌడు తల్లిదండ్రుల పేర్లు बोले तो मदर और फादर का नाम पूछ रहे, तो बालम्मा मल्लागौड़ लिखना है। మామిళ్ళ రామగౌడు రచనల పేర్లు, इनके रचनाएँ कितने हैं लिखिए सो। శబరిమాత శతకం, నరసింహ శతకం, కవి గొడప శతకం వంటి భక్తి నీతి శతకాలలో పాటు రసతరంగిణి, కవిత, సుధలాంగ
హరి గౌడ ప్రబోధం మున్నగు రచనలు వెలువరించాడు. హమిళ్ళ రామగౌడు ఏ బిరుదులు అందుకున్నాడు? ఎనకి అవార్డ్స్. సుకవి సుధాకర, మధుర కవి, కవి కోకిల వంటి బిరుదులు సత్కారాలు అందుకున్నాడు. అవి अपन यहाँ देखते हैं पोयम. ఎన్ని వసంతములు నీలకు నేతించిన ఫలితనేమి, ఎన్ని పర్వదినములు నా ఎదురుగా నిలబడిన నేమి. సారీ, ఎన్ని వసంతములు నీలకు నేతించిన ఫలితనేమి, ఎన్ని पर्वदिनमुलु ना केदुरुगा निलबड़िना नेमी. तो यहाँ पे जो है कितने वसंत भी आए तो अर्थ को सामने फलितम रिजल्ट, फिर से एनी कितने पर्वदिनम यानी कि त्योहार फेस्टिवल, ना बोल तो मेरे, केदुरुगा सामने, निलबड़िना ठहरना, नेमी क्या. इसके पोएम का भाव मत यहाँ पे. ఎన్ని వసంతాలు ఈ భూమిపైకి వచ్చినా నాకు లాభమేముంది, ఎన్ని పండుగలు వచ్చినా కానీ ఉపయోగం ఏముంది. कितने भी वसंत आए तो ये ज़मीं पे आए मुझे फ़ायदा क्या. कितने फेस्टिवल ईद వచ్చినా तो आए तो उपयोग क्या फ़ायदे हैं, कुछ भी नहीं फ़ायदे हैं. झाड़ के बारे में झाड़ बोल रहा है. अभी सेकंड पोएम. చిగురించని మ్రోడును మది రగిలించెడు గోడు నైతి, నాకై విలపింతురెవరు నా మొర నాలింతదెవరు. చిగురించని మ్రోడును మది రగిలించెడు గోడినైతి, నాకై విలపింతురెవరు నా మొర నాలింతురెవరు. अभी जो चिगुरिंचनी बोल तो खाली निकली है. ट्री मोरड बोल तो ट्री झाड़ को बोलते हैं. मदी बोलो दिल. रगिलिंचड़ू उसका या कोड़ नहीं थी, उनके बारे में जो तकलीफ़, उनकी तकलीफ़, झाड़ की तकलीफ़. ना के मेरे लिए विलपिन तो क्राइंग, मेरे लिए कोई भी नहीं रोते. या ना मोरा लालिंतर और मेरे लिए कोई भी क्राई बोल तो रोना मोराल तो करे. सदा हिसाब मेरे लिए कोई भी जो है ना नहीं रोते. భావం. నేను ఎండిపోయి ముద్దుగా మారిన మోడునే కాని మనస్సును రగిలించగలను, ఆలోచింప చేయగలను. నాకై ఎవరు ఒక కన్నీటి చుక్కను రాల్చరు, నా గోడు ఎవరు వింటారు. నేను ఎండిపోయి ముద్దుగా మారిన మోడునే కాని మనస్సును రగిలించగలను, ఆలోచింప చేయగలను. నాకై ఎవరు ఒక కన్నీటి చుక్కను రాల్చరు, నా గోడు ఎవరు వింటారు. मैं सूखे हुए जो कट करने के बाद चकले का समुद्र जो रहता, बदलने के बाद कट करने के बाद मोड़ू ने तुम्हें ट्री छे तुम झाड़ी हूँ కానీ मगर మనస్సును दिल से उसका सकता है तो आई कैन प्रूव. ఆలోచింప చేయగలను, सोचना. नाके मेरे ఎవరు कोई भी एक जना भी आंसू का बूंद नहीं बहाते, मेरी तकलीफ़ कोई भी नहीं सुनते. ఇది థర్డ్ పోయం. పచ్చగా నున్నప్పుడు నా ఫజ్జ చేరి మెచ్చుకొనిరి, నరకి నరకి నన్ను సగము నరకమును పంపిరి. పచ్చగా నున్నప్పుడు నా ఫజ్జ చేరి మెచ్చుకొనిరి, నరకి నరకి నన్ను సగము नरकमुनु पंपिंचिरी. जब मैं हरा भरा है तब मेरे को झाड़ के नीचे आके जो भी फ़ायदे उठा के रहते थे, इसका मतलब फज्जा बोलो तो एक्सपर्टाइज इंग्लिश में लिखा हूँ. जेरी आके प्रशंसा करते थे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट देते थे, पसंद करते थे. मुझे कट नरके नरकल तो कट कट करके मेरे को आधा करके नरक में भेजे. इसका भाव अभी. నేను కొమ్మలలో ఆకులలో కలకాలలు ఆడుతున్నప్పుడు
అందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను మెచ్చుకున్నారు. అప్పుడు నన్ను సగం సగం నరుక్కుంటూ వచ్చి నరకానికి పంపుతున్నారు. मेरे डालियाँ झाड़ के पत्ते खूबसूरत है जब అందరూ सब लोग అందరూ कहने के सब लोग అందరూ बोलते सब लोग నా దగ్గరకు मेरे पास आए వచ్చి आके నన్ను మెచ్చుకున్నారు. मुझे प्रशंसा किए कॉम्प्लीमेंट दिए. जब मैं आधा आधा कट करे आके फिर मुझे क्या कर रहे हैं, नरक में भिजा रहे. अभी सेकंड बिट में का पोयम. నా కొమ్మల చెరబట్టిరి నా రెమ్మల మాలిబెట్టిరి నన్ను పీల్చి విప్పి చేసి నరులానందము పొందిరి. నా కొమ్మల చెరబట్టిరి నా రెమ్మల మలిబెట్టిరి నన్ను పీల్చి విప్పి చేసి నరులానందము పొందిరి. నా కొమ్మలు నరికి अभी यहाँ पे मेरे डालियाँ को చెరబట్టిరి इम्प्रेशन ना रेमल मलबेट्टिरी मेरे शूट्स टेस्टिंग. इनके जो झाड़ के डालियाँ रहते हैं उनके पत्ते भी रहते पूरा कट कर दे पूरा सूखा कर दे रहे. नन्नु पील्ची विप्पी चेसी मेरे को पूरा ऐसा जो झाड़ रहता ना, झाड़ को कट कर में मुतला रहता उसको पूरा ऐसा कट कर देते. ऐसा कट करके पील्ची विप्पी बोल तो पूरा कट कर देते हैं. ऐसा जो झाड़ रहता ना ऐसा बीच में से कट करके फिर बीच में से आधा करते. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे इंग्लिश मेरे शूट्स ट्विस्टिंग कर रहे हैं. नरुलानंदमु పొందిరి तो वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं. భావం నా కొమ్మలు నరికి అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నారు. నా రెమ్మలను నలిపివేస్తున్నారు. మానవులంతా నన్ను పూర్తిగా వాడుకుంటూ పీల్చి విప్పి చేస్తున్నారు, ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. मेरे जो झाड़ की डालियाँ हैं कट करके अपने ज़रूरत के लिए झाड़ के डालियाँ पत्ते जो भी जितने भी हैं पूरा मैं झाड़ को कट कर दे रहे, मेरे को डुबा दे रहे నా రెమ్మలను यहाँ पे నలిపి వేస్తున్నారు है ना. मैं फिर से बता रहा हूँ. నా కొమ్మలు నరికి అవసరాలు झाड़ के डगाल यहाँ पर कट करते हुए अपनी ज़रूरत पूरे निकाल रहे తీర్చుకుంటాను अपने తీర్చుకుంటాను ज़रूरत निकाल रहे हैं यहाँ पे. నా రెమ్మలను मेरे शूट्स నలిపి వేస్తున్నారు तो दबा रहे हैं. మానవులంతా నన్ను పూర్తిగా వాడుకుంటూ इंसान मेरे को पूरा इस्तेमाल कर लेता हुआ है. పీల్చి విప్పి చేస్తున్నారు यानी सैकड़ कुल के पूरा कट कर के रखा आनंदाన్ని खुशी से मना रहा है. ఫిఫ్త్ పోయం. నేను నిండుగా నుండగా నేల తల్లి పులకించెను మమతల పన్నీరు చిలికి మాధవుడు వలసించెను. నేను నిండుగా నుండగా నేల తల్లి పులకించెను మమతల పన్నీరు చిలికి మాధవుడు వలసించెను. मैं अच्छा झाड़ पे पूरा पत्ते उगने हर चीज़ हमें खूबसूरत से दिख रहा था, हरा भरा है टाइम पे. नेला तल्ली पुलकिंचनु तो ज़मीन माँ भी बहुत खुशी थी, थ्रिल. ममतला पन्नीर चिलिकी तो ममल तो प्यार से, पनीर बोल तो रोज़ जो वाटर, चिलिकी पैरट. माधवुడు వలసించెను गॉड कृष्ण प्यार करते हैं వలసించెను టు లవ్. భావం నేను పళ్ళు కాయలతో నిండుగా ఉన్నప్పుడు నేల తల్లి పులకించి పొంగిపోయింది. ప్రేమానురాగల అత్తర్లు చల్లి మాధవుడు భగవంతుడు సైతం ఇష్టపడ్డాడు అంటే ఎప్పుడు రక్షించడానికి దిక్కేవరు లేరని అర్థం. तो यहाँ पे जो भावम है ना अभी अपन पढ़ रहे सो. నేను పళ్ళు కాయలతో నిండుగా मैं
अच्छा जब फ्रूट्स के साथ पूरा है तब हरा भरा रहता वैसा टाइम पे ఉన్నప్పుడు రహే జబ్ నీళ్ళ తల్లి జమీన్ మా పులకించి ఖుషీ సే పొంగిపోయింది ప్రౌడ్ ఫీల్ కన్నా ప్రేమాభినాగాలు ప్యార్ సే అత్తరులతో అథర్ చల్లి డాల్కే మాధవుడు భగవంతుడు यानी गॉड కృష్ణ సైతం यानी कि गॉड भी पसंद कर रहे थे అంటే మగర్ ఇప్పుడు अब రక్షించడానికి बचाने के लिए दिक्केवर कोई भी नहीं है लेरानी अर्थम मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं है बल्कि समझ में आया मुझे क्योंकि एक झाड़ कह रहा है। अभी 6th पोयम గుబురుల మాటన దాగియు కొదమ కోయిలలు కూసెను జుమ్మని తుమ్మెద గనమ్మ లెమె కాండ్ర పలె నెగసను గుబురుల మాటన దాగియు కొదమ కోయిలలు కూసెను जुम्मनी तुम्हेदा गनम्मा लेम्बा कांड्रा पले निगसेनु। तो गुबरू बोलते झाड़ के जो गुबरू रहता बुश जो भी है झाड़ जैसा रहता ना आपको गुबरू बोलते झाड़ के पूरे अतराफ से ढकाने हर चीज़ रहते वो माटना बात दाग छुपा के कोदमा ताकत कोयलल कोयल साल कोसेनु बोले जुम्मनी एक जगह बैठकर फायर फ्लाई गन्नम्मा बोल तो नाम है लेमंड्रा कांड्रा यंग पहले दिखाएंगे निगसनु देता इसका भाव भी నేను పచ్చగా ఉన్నప్పుడు నా గుబురుల సందుల్లో యవ్వనంలో ఉన్న కోయిలలు మత్తుగా కూశాయి తుమ్మెదలు గుంపులుగా సాగసోకాండ్ర అందగాల వల్లే జుమ్మని నాదాన్ని अंदंगा आलपिंचाई। जब मैं पच्चगा यानी कि हरा भरा रहे जब मेरे गुबरू में बश इंग्लिश में बश बोलते संदुलो बीच में यौवनम यंग है सब जब जो कोयल थी गुब्बी जो झाड़ के अंदर आके उसमें बैठ के कोयल भी अच्छा खूबसूरती से मत्तुगा फुल आवाज़ देते हुए तुम्हें दलू पत्ते गुंपुल ग्रुप के जगह सगसकांड्रा ब्यूटीफुल जुम्मनी गाने नादान्य खुशी से अंदंगा खूबसूरत से आलापिंचे आवाज़ देते रहते थे। जिसका मतलब है झाड़ पे हरा भरा है तो कोयल भी जाके और बीच में बैठ के आवाज़ खूबसूरत मीठी आवाज़ में आवाज़ देती थी बल्कि झाड़ बोल रहा है। अभी अब इसके मीनिंग देखेंगे अपन। वसंतमु स्प्रिंग सीजन ఇలా बोलते ఎర్త్ ఫలితము రిజల్ట్ పర్వదినము ఫెస్టివల్ డే ఎదురుగా అపోజిట్ రోడ్డు ట్రీ స్టంప్ చిగురించు స్ప్రౌట్ బియర్ న్యూ లీవ్స్ గోడు ఆంగ్విష్ తక్లీఫ్ విలపించు క్రయింగ్ మొర క్రై పచ్చగా గ్రీన్ ప్రజ్ఞ ఎక్స్పెక్టైజ్ మెచ్చుకోను కాంప్లిమెంట్ నరికి కట్ సగము హాఫ్ నరకము హెల్ కొమ్మలు బ్రాంచెస్ చెరబట్ట ఇంప్రెజన్ రెమ్మలు షూట్స్ నులిమి వెట్టుట ట్విస్టింగ్ పీల్చి సక్ విప్పి ఎక్స్ట్రాట్ నరులు హ్యూమన్ బీయింగ్ నేల ల్యాండ్ పులకించు థ్రిల్ మమత లవ్ పన్నీరు రోజ్ వాటర్ మాధవుడు గాడ్ కృష్ణ వలపించు టు లవ్ గుబురు బష్ మాటున బిహైండ్ దాగి హిడన్ కొదమ స్ట్రాంగ్ कोयला स्वालो कोयल तुम्हेदा फायरफ्लाई गनमो ग्रुप। जब अपन स्टार्टिंग में लेसन पढ़ रहे थे उसका पाठम उद्देश्य के मीनिंग्स। पाठम उद्देश्यम जीवनाधारम लाइवहुड मीन्स लिविंग समतौल्यता संतुत प्रकृति नेचर सकालम ऑन टाइम वर्षालु बारिश रेन लिख सकते इंग्लिश में आप। क्रुवाल అంటే बरसात हो तो టు రెయిన్ వాతావరణం मौसम वेदर కాలుష్యం ప్రదూషణ పొల్యూషన్ ఆడంబరాలు దిఖానా షో ఆఫ్ విచక్షణ రహితంగా బినా వివేక్ के विदाउट डिस्क्रिप्शन
यानी डिस्क्रिशन, గొప్పతనాన్ని, महान को, बड़ापन को, ग्रेटनेस, नोबिलिटी। ఈ పాఠ్యభాగ వివరాలు. ప్రక్రియలతో ద ప్రాసెస్, చందవలతో पोएटिक मैटर, नियमों नियम से रूल रेगुलेशन, स्वेच्छा आज़ादी फ्रीडम, कवित्वम कवित्वम काव्य काव्य पोएट्री, वचना वचन स्टेटमेंट सेइंग वर्ड, भावम भाव अर्थ मीनिंग सेंस इमोशंस, प्रधानंगा प्रमुख रूप से मेनली, कवितात्मक स्वीट स्टोरीज पोएम्स, पंक्तुలలో पंक्तियों में, इन लाइन्स इन रोज, संकलनम संकल्प, कॉम्प्लीटेशन कलेक्शन। ये आपका लेसन था अभी। ये फर्स्ट बिट के आपको आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स ఇవి చేయండి. కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి. ఈ పాఠం ద్వారా మూడుగా మారిన చెట్టు మొర విన్నారు కదా. చెట్లు ఆనందంగా ఉండటానికి మీరేం చేస్తారు? झाड़ खुशी रहने के लिए आप लोग क्या करते? మనం చెట్లను నరికి పీల్చి విప్పి చేస్తే బాధపడినట్టు వాటిని ఆనందంగా ఉంచాలంటే వాటిని పచ్చగా చేవగా పెరిగేటట్లు చేయాలి. చెట్లను నరకకుండా ఏపుగా పెరగనిస్తే వాటి కొమ్మలపై పూలు కాయలు విరబూస్తూ చెట్లు ఆనందిస్తాయి. మరియు వసంత ఋతువులలో తమ గుబురు కొమ్మలలో కోయిలలు మత్తుగా కూస్తుంటే కూడా చెట్లు ఆనందిస్తాయి. तो अपन झाड़ को न कट करके झाड़ा पेड़ ना करना, झाड़ा लगाना, ऋतु के मौसम के वो टाइम पे डगाने आते, फूल आते, कायलू बोलते जो भी फ्रूट्स के लगाते उसके नाम से। అంతేకాక చెట్లు తమ చల్లని నీడలో సేద తీరుతున్న మనుషులను జంతువులను చూచి కూడా ఆనందిస్తాయి. वैसे जो है ना झाड़ के नीचे सेधा तिरस्तु खुश अच्छा अपन सुकून से नींद भी लेते करते वहाँ पे झाड़ यानी జంతువులతో జాన్వర్స్ బి. చెట్లు తమకు పూసిన రంగురంగుల పూలను మరియు వాటిపై వార్లే సీతాకోక చిలుకలను చూచి కూడా ఆనందిస్తాయి. కనుక మనం చెట్లను ఆనందంగా ఉంచేందుకు వాటిని నష్టం కలిగించకుండా చూడాలి. झाड़ा लगाया तो अपन पानी डाल के करके झाड़ लगाना बहुत फ़ायदे रहते। उस पर बटरफ्लाई भी आके बैठ रहता है, अच्छा बहुत खूबसूरत दिखता है। ఈ కింది కవితా పంక్తులను సరిచేసి రాయండి. ये జంబల్ करके इसको सही करके लिखना होगा बुरा है. నేల తల్లి పులకించెను, మాధవుండు వలపించెను, నేను నిండుగా నుండగా మమతల పన్నీరు చిలికి. ये जंबल करके सही करने का है. నేను నిండుగా నుండగా నేల తల్లి పులకించెను, మమతల పన్నీరు చిలికి, మాధవుడు వలపించెను. కింది కవితా పంక్తులలో ప్రసాపదాలను గుర్తించి రాయండి. ఐడెంటిఫై అండ్ రైట్ ప్రాసా వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ లైన్స్. నాకై విలపింతురు ఎవరు? एग्जाम्पल्स क्या है? నాకై విలపింతురు ఎవరితో? మేరే లియే. నా మోర నాలింతనెవరు? నా కొమ్మల చెరబెట్టిరి, నా రెమ్మల నిలిపెట్టిరి, నన్ను పీల్చి విప్పి చేసి నరులానందము పొందిరి. पढ़ने का है आपको. ఈ కింది గేమ్ చదవండి, ఖాళీలు పూరించండి. రీడ్ ద పోయం అండ్ ఫిల్ అప్ ద బ్లాంక్స్. బావులు కుంటలు చెరువులు బాగుగా నిండి ఉండెను, పంటలని గ్రామనందు బాగుగాను పండునప్పుడు ఎండాకాలం అంతా పోయే, ఎండాలంట ఎండి పోయే, ఇంకెప్పుడు వానలంచు ఎదురుగా చూచుచుండే జనము. పంటలు డాష్ నిండిపోవు ఉండు, బావులు చెరువులు. यहाँ पे బావులు చెరువులు. ఎండాకాలం డాష్ కాయను, ఎండలట్లే.
ఎండలట్లే. జనము డాష్ కోసం ఎదురు చూచుచుండిరి, వానల కోసం, బారిష్ కే లియే. ఈ గేయాన్ని ఎవరు డాష్ రాశారు? తెగుళ్ళ వెంకటేశ్వర శర్మ. ला వెంకటేశ్వర శర్మ लिखे सो है. और यहाँ पे సెకండ్ బిట్. కింది ప్రశ్నలకు 5 వాక్యాలలో జవాబులను రాయండి. నాకై ఎవరు ఒక కన్నీటి చుక్కను రాల్చారు అని చెట్టు ఎందుకంది? మేరలే కోయి బి కాంస్కా భూత్ బూన్ నహి బాతా క్యా బోల్కే ఝాడ్ క్యా బోలి? నేను ఆకులు కొమ్మలతో కలకాలలాంటప్పుడు ప్రజలందరూ నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను తెగ మెచ్చుకున్న వారే ఇప్పుడు సగం సగం నరుక్కుంటూ నరకానికి పంపుతున్నారు. కానీ నా గోడు విని ఒక కన్నీటి చుక్క కూడా రాల్చేవారు లేరు అంటుంది చెట్టు. జబ్ మేరే కుచ్ అచ్చా హరా భరా దేశ్ వాలే పసంద్ కరే సాలే మేరే కుచ్ అబ్ కట్ కర్ దేకే కాంసే కా భూత్ నే బహారే. ఇప్పుడు నన్ను సగం సగం నరుక్కుంటూ వచ్చి నరకానికి పంపించారు అన్న చెట్టు మాటలను బట్టి మీకు అర్థమైంది. మీకు నరకు క్యా భిజా రే ఆधा आधा కట్ కర్ ఝాడ్ బోలి. మానవులు వంట, చెరుకు కొరకు, ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి, నివాసానికి మొదలైన అవసరాల కొరకు కొంతగా మొత్తం అడవులను నరికి పాడు చేస్తున్నారు. చెట్లను నరికి పీల్చి విప్పి చేస్తున్నారు అని అర్థం. जो इंसान है ना, घर बनाने के लिए, जीने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ा थोड़ा करके पूरा जंगल को खराब कर दिया है. तो पूरा पील्చి విప్పి చేస్తున్నారు. कुछ भी नहीं रहा, पूरा जंगल को ఖాళీ बना दिया. చెట్టును భగవంతుడు ఎప్పుడు ఇష్టపడ్డాడు? झाड़ को जो भगवान कब पसंद करा? చెట్టు నిండుగా పూలు, కాయలు, పండ్లు గుత్తులుగా వేలాడుతున్నప్పుడు ఆ వైభవాన్ని చూచి నేల కూడా పులకించి పొంగిపోయింది. అప్పుడు భగవంతుడు కూడా చెట్టును చూచి ప్రేమానురాగాలు కురిపించి సువాసనలు వెదజల్లాడు. जब झाड़ जो है ना, फूल, काया, फ्रूट्स जो भी गुत्तु बोलते एक जगह से जैसा रहते हैं, आप जैसा गुत्तुल बोल दो एक जगह लड़ी के जैसा रहता ना, वैसा. जैसा आम का झाड़ है, एक जगह झाड़ा के आम लगे थे, एक जगह 4-5 रहते ना, उसको गुत्तुल बोलते एक जगह. वो चीज़ को देख के उन्हें भी प्राउड फील हो गए. कौन? भगवान थोड़ी भी प्यार से क्या करा, सुवासना इनके अच्छा स्मेल देखे. కోయిల కూతలు, తుమ్మెదలు, ఝుంకాలు ఎప్పుడు వినిపిస్తాయి? కోయిల్ కి ఆవాజ్ కబ్ సునాయి దేతి? వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసే చెట్టు స్వచ్ఛదనంతో కలకలాడుతున్నప్పుడు చెట్టు గుబురులలో కోయిలలు మత్తుగా కూస్తాయి. మరియు చెట్టుకు విరగపూసిన పువ్వులపై తుమ్మెదలు గుంపులుగా ఝుమ్మని నాదం ఆలపించును. जब झाड़ हरा भरा हमें पूरा खाली नहीं, जब पूरा फुल रहता ना, अच्छा ब्यूटीफुल देखे सो टाइम पे गुबरू के अंदर जाके जो कोयल भी जो है ना अच्छे से मधुर से खूबसूरत से आवाज़ देती. తుమ్మెదలు గుంపులు एक जगह रह के उसके जो भी आवाज़ देते हैं अच्छे कोयल के मीठी आवाज़ से आवाज़ देते हैं. కింది ప్రశ్నకు 10 వాక్యాల జవాబులు రాయండి. చెట్లను నరకడం వలన కలిగే నష్టాలేమిటో వివరించండి. झाड़ कटने से अपने को क्या नुकसान है? భూమి ఉపరితలం మీద 9.4% यानी 9.4 అడవులు ఆక్రమించి ఉన్నాయి. చెట్లు మన ఆత్మీయ మిత్రులు. మానవుడు తమ ప్రయోజనాల నిమిత్తం చెట్లను నిర్దాక్షిణ్యంగా నరుకుతున్నాడు. చెట్లను నరకడం వల్ల మనం 137 వృక్ష, జంతు మరియు క్రిమికీటక జాతులు కోల్పోతున్నాము. చెట్లు నరకడం వల్ల వర్షాలు కురకపోవడం, భూగర్భ జలాలు అడుగటం జరుగును. చెట్లు మనిషి మనుగడకు మెట్లు. చెట్లు పండ్లు ఇచ్చును, మరియు చెట్లు లేనిచో ప్రకృతి చాలా నష్టం కలుగుతుంది. చెట్లు నరకడం వల్ల పల్లెల నుండి పట్టణాల వరకు పరిసరాలు కలుషితమవుతాయి. ప్రపంచంలో అత్యధిక వర్షపాతం గల చిరపుంజి ప్రాంతంలో నీటి కరువు ఏర్పడిందని పరిశోధకులు తెలిపారు.
వృక్షజాతి మొత్తం తమ అణువణువును మానవ జాతికి అర్పిస్తుంది కనుక చెట్లను నరకడం మంచిది కాదు. సృజనాత్మక కథ క్రియేటివిటీ. పచ్చని చెట్లు ప్రగతినికి మెట్లు నినాదానికి తగినట్టు ఒక పోస్టర్ తయారు చేయము. झाड़ रहा है तो हरा भरा रहता अच्छा रहता बोल के बोल रहा है, इसके लिए एक पोस्टर बना बोल के बोल रहा है. చెట్లు నరికితే క్షేమం, చెట్లు నాటితే క్షేమం, చెట్లు नाटते క్షేమం. झाड़ अपन पेड़ करे तो अपने के लिए फ़ायदे, अगर कट करे तो अपने को फ़ायदे नहीं नुकसान है. ఓకే बोले. పచ్చని చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు. ప్రియ స్నేహితురాల, మన రాష్ట్రం ప్రకృతి సంపదలతో కలకలలాడుతుంది కనుక మనం చెట్లను నాటి భూమిని సారవంతం చేద్దాం. వన సంరక్షణ మన సంరక్షణ కావున పచ్చని చెట్లతో మన తెలంగాణను కాపాడుకోవాలి. ఇప్పుడే మన తెలంగాణ హరిత తెలంగాణను మారుతుంది. हैदराबाद. इटलू वन संरक्षण समिति हैदराबाद. ये 8 लेसन है 9th क्लास का. अगले वीडियो में इसको अच्छा पढ़िए, रीडिंग समझिए, अच्छा पढ़ना रीडिंग करना, पेज राइटिंग भी करना, लिखना करना. इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़. शेयर लाइक सब्सक्राइब करो. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.